अरु बाइकहरु पनि आइसकेको छ हैन सो इट्स कुलमान घिसिङले पनि गरेको छ नि टेस्ट राइड या त्यो चाहिँ एकदम नाइस कोइन्सिडेन्स जस्तो भएको थियो हैन वी एक्चुअली वान्टेड टु इन्भाइट हिम ओभर अनि ठ्याक्कै उहाँको ठ्याक्कै मिल्यो पनि हैन अनि इट वाज भेरी नाइस That was the best example to give someone a test ride to, man. Yeah. Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! कति बोल्नु बोलेको रासो यता पनि बोलेको उता पनि बोल्यो मोस्ट बोलेको ओ त्यसको लो छ त अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Crap. So as we have very esteemed guests, you know, we've been going back and forth for some time. We've tried to plan it. Ashim bro, could you just give a brief introduction about yourself? Yeah, thank you first of all. Yeah, I'm a founder at Yatri Motorcycles. Been working since 2017 December. This project ma. I was engineering student, trying to do some design work. Europe mein basera haina never really thought of coming back and yeah startup kholer यसरी काम गर्ने भनेर तर त्यो things changed and here we are अहिले Man, like I think in Amro Guff Guff partners is pretty established that I'm a big fan of electric vehicles. Hey, okay. Because I don't see it as just about the green energy and all that thing aside, you know, which I don't believe Nepal really does leave a print that it's full of. To aside, I think we really need to reduce our dependency on fuel, okay? Especially मैले के कन्टेक्समा भन्दाखेरि चाहिँ पहिला नाकाबन्दी भएको थियो नि त्यतिखेर चाहिँ अब गाह्रो भएको थियो नि सबैजना हैन एन्ड इट वाज जस्ट अब इन्डियाको इशारामा टाइप चाहिँ या आई थिंक त्यो पोइन्ट एकदमै राम्रो पोइन्ट है किन नेपालको एक्चुअली फुटप्रिन्ट भनौं न कार्बन उसमा त्यति ठुलो छैन इट्स नट इन्डस्ट्रियल नेसन एट अल हैन मैले आई थिंक रिसेन्टली लास्ट डेटा हेर्दा 92% इम्पोर्ट थियो 8% एक्सपोर्ट जुनमा पनि आई थिंक क्यापिटल गुड्सहरु खासै केही छैन हैन लाइक अल ह्यान्डिक्राफ्ट्स बुटिक स्टफहरु हैन हाम्रो एक्सपोर्ट्समा हैन अनि इम्पोर्टमा त आई थिंक 15 to 20% नै फ्युल छ हामीहरुको which largely like transportation मै गइराछ हैन so I think that's important step for us like त्यो dependency घटाउनु त्यो trade deficit जुन छ हैन especially when we see हाम्रो त्यो we are considered a nation with a lot of water resources and we're not being able to utilize it properly so last obviously there are so many obstructions in terms of like funding and all these like hydro projects that are on the airacha and we saw that things are possible when Kulman Gising took over you know there was a big problem with the batti socha na 18 घण्टा 17 घण्टा बत्ती जान्थ्यो and then this guy just came in and be like पर्दैन भनेर ठ्याक्कै सक्यो त्यस्तो हुन्छ maybe like gradually गरेको भए चाहिँ we would think like maybe it's a bigger problem but then एकैचोटी बन्द हुन्छ I thought like maybe there are certain problems we can solve instantly जस्तो पनि लाग्यो for the greater good and I think electric vehicles say Nepal ko लागि चाहिँ it would be a bigger boon than just के भन्छ environment को भन्दा पनि बाहिर reducing our dependency on India for fuel and stuff like that I think it's a good step you know how did you get your Yatri ko idea inception चाहिँ कहाँबाट inception like त्यही मैले भने नि एज अ कम्पनी त त्यस्तो हुन्छ नि सुरुदेखि सोचिरहेको त्यस्तो केही स्पेशल केही त्यस्तो छैन हैन always wanted to be part of a design team युरोपमै especially मलाई चाहिँ लाइक BMW Audiहरुको चाहिँ जुन डिजाइन स्टुडियो छ उनीहरुको हैन त्यसको चाहिँ मलाई एकदमै नजिक बसेर काम गर्ने भनेर चाहिँ were you studying there yeah I was studying there अनि नेदरल्यान्ड्समा अनि as a part of my master's placement म चाहिँ अब डोङ्कोवुड Audi को चाहिँ एउटा program छ के उनीहरुको basically they manufacture this supercar called डोङ्कोवुड GTORS अनि त्यसमा चाहिँ मेरो अब ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एक्चुअली कम्पोजिट स्ट्रक्चर्स हो हैन सो अब सुपरकार भन्ने बित्तिकै इट्स
most of the things are made out of carbon fiber. अनि मेरो चाहिँ लाइक डिफ्युजरको एउटा डिजाइन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ त्यसरी सुरु भयो मेरो होइन. द्याट्स हाउ आई गट अ टेस्ट अफ लाइक अलिकति हाई पर्फर्मेन्स अनि डिजाइन स्टुडियो हुन्छ नि युरोपियन डिजाइन स्टुडियोमा बसेर काम गर्ने त्यो अलिकति हेर्न पाएँ. एन्ड देन द्याट स्लोली हुन्छ नि चेन्ज टु मेरो आफ्नो मास्टर्स प्रोग्राम पछि त्यसमै मेरो अलिकति कन्टिन्यू हुँदै गयो होइन. एन्ड देन एक्चुली त्योभन्दा अगाडि अलिकति ब्याक ट्र्याक गरौँ होइन. बेसिकली मेरो स्टुडेन्ट लाइफ हुँदाखेरि पनि देयर वाज दिस कल्ड सिरिज कल्ड फर्मुला स्टुडेन्ट जहाँ चाहिँ यु हेभ टु डिजाइन अनि बिल्ड टेस्ट अनि रेस अगेन्स्ट लाइक टप टिम्स इन द वर्ल्ड होइन लाइक युनिभर्सिटीहरूको त्यहाँ गएर अब कम्पिट गर्नु पऱ्यो होइन. त्यसपछि त्यो होल एउटा डेभलपमेन्ट साइकल देख्यो होइन. अनि इन्डस्ट्रीमा नि अलिअलि काम गरेँ. त्यसपछि यु नो त्यो जुन सुरुदेखिको सपना थियो बच्चादेखिको होइन युरोपमा गएर काम गर्ने त्यसरी डिजाइन स्टुडियो भनेपछि इट वाज नट त्यस्तो स्पेसल त्यति भएन खासै होइन. त्यहाँ गएर अलिअलि काम गर्न थालेपछि अनि यु नो वाट वुड बी मोर स्पेसल लाइक नेपालमै हुन्छ नि एक्चुली यो इस्टाब्लिस गर्नु पायो भने चाहिँ खतरा हुन्छ होला भनेर त्यो थट्सहरूले आई थिङ्क इट वाज 2016 अनि 2017मा चाहिँ ट्राई गर्नै पऱ्यो एक्चुली होइन भने त्यसरी चाहिँ सुरु भयो. सो या Were you always interested in bikes? या लाइक बाइक्समा एक्चुली सुरुमा इट स्टार्टेड विथ कार्सहरू होइन. अनि पछि त्यही हो अब गाडीभन्दा बाइक अलिक एक्सेसिबल भयो होइन. अनि इट वाज आई थिङ्क प्रब्ली क्लास 6तिरबाट मैले वान अफ आवर लाइक एकजना आउनु भएको थियो घरमा गेस्ट अनि उहाँको चाहिँ त्यो स्ट्रिट स्मार्ट भन्ने बाइक थियो. आई डोन्ट नो लाइक तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो बाइक बेसिकली त्यसमा चाहिँ गियर हुन्छ गियर सिफ्ट गर्नुपर्छ तर क्लच हुँदैन कि त्यसमा. इट वाज भेरी वियर्ड बाइक. अनि लाइक अहिलेको क्विक सिफ्ट भन्छ नि लाइक यु डोन्ट निड अ क्लच होइन त्यो वाला नि त्यस्तो थियो. अनि आई जस्ट टुक इट हुन्छ नि मलाई चलाउनु आउँछ जस्तो लाग्यो होइन. मैले कहिले चलाएको थिएन त्यो बेलासम्म बाइक चाहिँ. अनि लिएर गयो त्यतिकै भयो. त्यसपछि त आई वाज लाइक हुक्ड विथ मोटरसाइकल्स होइन. अनि या त्यो क्लास 6देखि नै होला लाइक चलाउनु थालेँ मैले मोटरसाइकल लाइक एभ्री डे आई थिङ्क त्यस पछाडि. अनि या मैले I think it was a couple of months ago when you guys released your P1 release गर्दाखेरि अब अलिअलि प्रमोसहरू भइरहेको थियो and I saw a couple of reviews-हरू पनि. But then there was this other thing circulating on social media कि like यत्रो महँगो किन हुन्छ नि नेपाली प्रडक्ट भएर यत्रो महँगो किन भनेर भइरहेको थियो. But then अब comment सेक्सनमा I saw like some people defending it पनि. But I think people really don't understand कति पैसा जान्छ अब प्रोडक्सनमा होइन लाइक मास प्रोडक्सनको लागि कति पैसा जान्छ त्यो they don't really consider that. They just see the final price. त्यो एक्चुली त्यो कति कस्ट जान्छ भन्दा नि लाइक देयर आर एक्चुली फ्यु पिपल कसको कमेन्ट चाहिँ कस्तो कतिसम्मको अलिकति इग्नोरेन्ट खालको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली एउटा दुईवटा बाइक बेचेर नै फुल इन्भेस्टमेन्ट नै उठाउनु खोजा रहेछ त्यस्तो खालको हुन्छ नि नेपालीहरू त्यही हो हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुराहरू नि देखिरहेको थियो होइन. तर आई थिङ्क बिगर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अन्डरलाइनिङ एउटा प्रब्लम चाहिँ आई थिङ्क हामीहरूको देशमा यो हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ छ नि जुन चाहिँ लाइक कटिङ एज हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरिङको त्यो कल्चर अलिक त्यति छैन. अनि जुन लाइक डेभलपमेन्ट साइकलको कुराहरू हुन्छ त्यो मासमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो अलिक नलेज चाहिँ कम नै छ जस्तो लाग्छ मलाई. लाइक हाउ डज लाइक अ प्रडक्ट गो फ्रम इटरेसन टु इटरेसन होइन. अनि यो प्रडक्ट डेभलपमेन्ट साइकल कस्तो हुन्छ अनि कुन स्टेजबाट गएर हुन्छ नि अनि लाइक इकोनोमी अफ स्केलको कुरादेखि लिएर स्पेसली लाइक इन्जिनियरिङ डोमेनको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति नलेज चाहिँ अलिकति धेरै नै सोचेको भन्दा मैले चाहिँ एक्चुली एक्सपेक्ट गरेँ हुन्छ धेरै नै ग्याप देखेँ मैले चाहिँ होइन. कन्ट्री इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन थ्रु नगएर पनि होला त्यही भनेको मैले त्यो कल्चर नै अलिकति बिल्ड भएन क्या. त्यसले गर्दाखेरि लाग्छ कि अब सबै किनेर ल्याएर दिने त्यो बानी छ नि त हामीहरूको ट्रेडको. अनि या एक्ज्याक्टली लाइक ट्रेडर्सकै देश हो हामीहरूको होइन. सो एभ्रिथिङ वाट एभर यु निड लेट्स जस्ट बाई इट भन्ने खालको त्यो मेन्टालिटी छ होइन. लाइक आफै गरौँ भन्ने खालको स्पेसली यस्तो यो हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ त्यति धेरै छैन होइन अनफोर्चुनेटली. सो आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि यो धेरै नै ब्लोअप भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. तर इफ यु लुक एट द स्पेक्सहरू लाइक P1 भन्दा नि एक्चुली P0 को होइन. अनि वी एक्चुली डिड एकदमै धेरै नै मेहनत गऱ्यो हाम्रो टिमले होइन लाइक त्यतिमा एक्चुली त्यो पुल थ्रु गर्नलाई होइन. सो या You mean the price? Yeah, the price, yeah. That's around 1949. 1949, yeah. When does it go on
the market? Basically त्यो चाहिँ अब it's already available for orders हरु हैन अनि टेस्ट राइड्सहरुको लागि अलरेडी छ अहिले चाहिँ हामीहरु बेसिकली दुई तीनवटा गभर्नमेन्टल लाइक वर्क्सहरुमा त्यसमै अल्झिरहेछ हैन तर that should be solved like within coming few months like एक दुई महिनामा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि yeah like basically it's नेपालमा चाहिँ अब रुल्सहरु नभएर झनै गाह्रो हैन सो भनौं न म्यानुफ्याक्चरर्सहरुको लागि जुन डिरेक्टिभ्सहरु हुन्छ हैन त्यो अब खासै छैन नेपालमा they're making it up along the way नि हो yeah अब कस्तो भन्दाखेरि if you look at most of the motorcycles इन्डियाबाट जुन इम्पोर्ट भइरहेछ लाइक मेन स्ट्रिम मोटरसाइकल्सहरु उनीहरुको चाहिँ एउटा आरआई भन्ने एउटा गभर्निङ बडी छ एउटा हैन इन्डियामै उनीहरुले अब टेस्टहरु गर्छ रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ अनि नेपालको डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ दे कन्सिडर गुड इनफ हैन त्यहाँ ठीक छ भनेसी अब यहाँ चाहिँ सिधै भन्सारको पेपर देखाएर चाहिँ रेजिस्टर हुन्छ रोड वर्दिनेस भनेर हैन छ त्यो बाइक भनेर अब इलेक्ट्रिक भेहिकलको त अब सुनेछ होला त्यो सेतो गुम्बाको उकालो चढाउँछ रे हैन सो त्यो चढाएर सरी कसरी त्यो सेतो गुम्बाको उकालो राइट या सो डबल लोड चलाएर जाने हो माथि हैन अनि यु स्टप इट लाइक पिछामा स्टप गरे हैन अनि फेरि जाने अनि त्यो भयो भने चाहिँ लाइक रोड वर्दिनेस पायो हैन that's the test that's the test हैन अहिले अब त्यो doesn't have to do with that actually भन्नुपर्दा रोड वर्दिनेस भनेको त त्यो त एक्चुअली पावर ट्रेनको gradient hill climb जस्तो टेस्ट भयो हैन धेरै नै कुराहरु हुन्छ एक्चुअली लाइक रोड वर्दिनेसको लागि हैन तर लाइक सेफ्टीहरु पनि राइट सबैको धेरै कुराहरु हुन्छ इलेक्ट्रोनिक्सको अब अहिले त फुल बाइक नै पुरै इलेक्ट्रोनिक्सले नै सेफ्टीको हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ हैन सो त्यो कुराहरु केही पनि खासै कन्सिडर नै गर्दैन यो टेस्टिङहरुमा हैन नेपालको चाहिँ सो हामीहरुको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल डिरेक्टिभ्सहरु कस्तो छ बाहिर हैन लाइक त्यो डिरेक्टिभ्स हेरेर हामीहरुको इच सब सिस्टमलाई टेस्ट गर्ने चाहिँ हामीहरुको इन हाउसै गरिरहेछ के सो ब्याट्री टेस्टिङ लाइक च्यासीको टेस्टिङहरु भयो हैन इलेक्ट्रोनिक्सको टेस्टिङ सबै कुराहरु अब हामीहरुले आफ्नै फेसिलिटी बनाएर अनि वी आर ट्राइङ टु गिभ दिस रिपोर्ट अनि उहाँहरुले ल्याएर हुन्छ नि अब यस्तो चाहिँ गर्नु यस्तो चाहिँ हो एक्चुअली गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस्तै खालको कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिले भइरहेछ हैन You guys had there was a display screen yeah which looked very similar to an iPad. I was like thinking of Nepalma about parking and then bike park has there ever been a concern like lock de lagi scratch garde lagi rainfall no त्यो त सबै आईपी रेटिङहरु नै हामीहरुले कन्सिडर गरिसकेका हुन्छ हैन या सो त्यो डिस्प्लेको आईपी रेटिङ चाहिँ त्यो नट एन इश्यू लाइक सनलाइट त्यो सबै टेस्टिङहरु लाइक अटोमोटिभ ग्रेड भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरु टेस्ट पास गरिसकेका हुनुपर्छ के त्यो कम्पोनेन्ट्सले हैन सो लिटरली आईप्याडै राख्दै भए चाहिँ आई थिंक कन्सर्न हुन्थ्यो हैन तर त्यो आईप्याड जस्तो देखे पनि लाइक अटोमोटिभ ग्रेडकै डिस्प्लेहरु युज गरेका छ हामीहरुले हैन अब P0 को कुरा गर्दा चाहिँ अब भनौं न त्यो त्यस्तो खालको ठुलो डिस्प्ले किचा पोखरीको त्यहाँ हुन्छ नि लरा राख्दै भने चाहिँ डेफिनेटली प्रब्लम हुन्छ हैन तर आई डोन्ट थिंक हामीहरुको जुन युजर छ P0 को we don't expect him to go and or her to go and park किचा पोखरीको त्यस्तो खालको ठाउँमा हैन इट्स लाइक एउटा कमोडिटी को हिसाबमा ट्रीट गर्ने भन्दा नि लाइक अ प्राइज्ड पोजेसन हुन्छ नि त्यो त्यस्तो खालको युजर चाहिँ हुन्छ P0 को whereas P1 को चाहिँ इट्स मच मोर टेम्ड लाइक एकदमै अहिलेको भनौं न इफ यु लुक एट लाइक अहिलेको जति पनि नयाँ बाइक्सहरु छ लाइक KTM ड्युक्सहरु नै भनौं हैन इट्स भेरी कमन दिस डेज टु हेभ लाइक TFT लाइक फुल कलर डिस्प्लेहरु हैन लाइक धेरै नै इलेक्ट्रोनिक्सहरु अरु बाइकहरु पनि आइसकेको छ हैन सो इट्स कुलमान घिसिङले गरेको छ टेस्ट राइड या त्यो चाहिँ एकदम नाइस कोइन्सिडेन्स जस्तो भएको थियो हैन वी एक्चुअली वान्टेड टु इन्भाइट हिम ओभर अनि ठ्याक्कै उहाँको मिल्यो पनि हैन अनि इट वाज भेरी नाइस that was the best example to give someone a test ride to man bro from the starting of the company they get the production they get to bring out the market what are the main challenges that you face challenges हरु त धेरै नै थियो because it's a very new thing in Nepal नि भन्नु पर्यो नि या सो नेपालमा अब दुई तीनवटा डोमेन अफ च्यालेन्जेस थियो हैन फेस गरेको चाहिँ एउटा त इन्जिनियरिङ नै भइहाल्यो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हैन अर्को एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के नि छ भन्दाखेरि नेपालमा यो यात्री मोटरसाइकल्स भनेको यु जस्ट ब्रिङ स्टफ लाइक बाहिरबाट लिएर आएर जोड्लेर बनाएको छ भन्ने छ धेरैले त्यस्तो बुझिराख्नु भएको छ हैन अनि एक्चुअली
that couldn't be any further from the truth हैन हामीहरुले चाहिँ धेरै नै कुराहरु लाइक अब जुन कुराहरु त एक्चुअली कुनै पनि OEMs हरुले बनाउँदैन कि जस्तो टायर्सहरु भयो हैन ब्रेक क्यालिपर सस्पेन्सनहरु भनेको जहिले नै OEM सप्लायरहरुबाट नै ल्याउने हो उनीहरुले tier 1 tier 2 सप्लायरहरु हुन्छ त्यही सिमिलर मोडलमै हामीहरु काम गरिरहेछ हैन सो वी वर्क विथ द बेस्ट लाइक OEM सप्लायर्सहरु त्यो अफ द शेल्फ कम्पोनेन्ट्सहरुलाई अनि जुन सबसिस्टममा चाहिँ हामीहरुको फुल कन्ट्रोल हुनु पर्यो टु मेक यात्री मोटरसाइकल्स फर नेपाल हैन त्यसमा चाहिँ फुल कन्ट्रोल अब हामीहरुले गरिरहेछ ग्राउन्ड अफ डिजाइन गरेर हैन सो इन्जिनियरिङ च्यालेन्ज चाहिँ एकदमै ठुलै थियो किनकि भनौं न हामीहरुको देशमा नेटिभ लाइक अटोमोटिभ इन्जिनियरिङ खालको ट्यालेन्ट पुल खासै छैन हैन त्यस्तो खालको स्टडीहरु छ तर एकदमै थ्योरी बेस्ड हैन अनि व्हेन यु कम टु इन्डस्ट्री स्पेशली यस्तो खालको डोमेनमा हैन लाइक पढेको र गरेकोमा चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ लाइक इभन म आफै मास्टर्समा पढ्दाखेरि पनि म फर्मुला स्टुडेन्टमा काम गरेको र जस्ट नर्मल अन्डरग्रेड जो चाहिँ मास्टर्समा छ त्यसमै क्या ठुलो फरक हुन्थ्यो हैन अझ इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि त एकदमै झन् धेरै नै फरक चाहिँ देखियो हैन सो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ त्यही नै होला लाइक टिम बिल्ड गर्नलाई त्यो थियो अब अर्को चाहिँ यही मैले बघि भर्खरै भने हैन लाइक रेगुलेसन्सहरुको लाइक टेस्टिङहरु बेसिकली केही नन एक्जिस्टिङ नै छ हैन सो वी ह्याड टु टेक द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी हामीहरु आफैले नै फेरि टेस्टिङ गर्नलाई भन्दा नि टेस्टिङ त्यो रिग बनाउनलाई पनि के इट्स अ डिफरेन्ट बिस्ट अल टुगेदर लाइक हुन्छ नि त्यो टेस्ट गर्ने चीज पनि बनाउनु पर्यो नि त हामीहरुले हैन सो त्यो पनि आफै बनाउनु पर्ने या सो अब तपाईको फर एक्जाम्पल इफ यु लुक एट एउटा फटिग रिग भनौं न 10 इयर्स त्यो च्यासीको लाइफ सिमुलेट गर्नु पर्यो हैन सो अब त्यो 10 इयर्स सिमुलेट गर्ने फटिग रिग इफ यु जस्ट हुन्छ नि चाइनाको कुनै एउटा र्यान्डम भेन्डरसँग हामीहरुले किन्न खोज्यो भने इट कस्ट यु लाइक 200 to 300,000 US dollars हैन एउटा सानो त्यो फटिग रिगलाई मात्रै हैन 2-3 crores या नेपाली या हैन त्यो त्यस्तो खालको टेस्टिङहरु त धेरै नै हुन्छ हैन सो त्यो च्यालेन्जेसहरु पनि त्यो अब रेगुलेसन र इन्जिनियरिङ च्यालेन्ज त्यो चाहिँ मर्ज भएको छैन किनकि वी ह्याड टु बिल्ड आवर ओन टेस्ट रिग्स हैन त्यो क्यालिब्रेट गर्नु पर्यो हैन अनि अब अर्को कुरा त त्यही अब त्यस्तो खालको टेस्ट रिग्सहरु हरेक देशमा चाहिँ एक्चुअली यो डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा हुन्छ क्या या सो बेसिकली उनीहरूले आफ्नो होम लोकेसनहरुमा हुन्छ नि हरेक देश जस्तो हामीहरुले इफ यु आर लुकिङ टु एक्सपोर्ट टु फर एक्जाम्पल अस्ट्रेलिया हाम्रो प्रोजेक्ट 1 or प्रोजेक्ट 0 हैन उनीहरुको रोड वर्दिनेस टेस्टिङमा जान्छ के सबै हैन अनि उनीहरुको आफ्नो डिरेक्टिभ्स अनुसार सबै चेकलिस्टहरु लाइक हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट्सहरु फुलफिल गर्छ कि गर्दैनहरु हुन्छ हैन सो त्यो नन एक्जिस्टेन्ट नै छ नेपालमा हैन सो त्यो अनदर बिग च्यालेन्ज छ लाइक अप एन्ड कमिङ न्यू कम्पनीजहरुलाई हैन hopefully that will change like we're trying to work with DOTM अनि यस्तो खालको एउटा बनाम हैन लाइक डिरेक्टिभ्स बनाम नेपालकै लागि पनि नेपालको रोड वर्दिनेसको लागि भनेर सो दैट नयाँ कम्पनीहरु आउँदाखेरि इट विल बी इजियर हुन्छ नि सर्टेन रुल्स भएपछि त्यो रुल अनुसार काम गर्नलाई सजिलो भयो नि त हैन सो इन्जिनियरिङमा चाहिँ एक्चुअली रिक्वायरमेन्ट्सहरु रुल्सहरु भयो भने झन् सजिलो हुन्छ काम गर्न हैन वेयरएज भएन भने झन् एकदमै अप्ठ्यारै हुन्छ एक्चुअली हुन्छ लाइक के हुन्छ नै थाहा हुँदैन हैन सो यहाँ ल्याउने बाइक्सहरु चाहिँ टेस्ट कहाँ गर्छ सो यहाँ मैले भने टेस्ट गर्दैन सो बेसिकली प्रज्ञापन पत्र भन्ने हुन्छ एउटा कस्टम्समा त्यो कस्टम्स ड्युटी क्लियर गरेको हैन सो बेस्ड अन दैट बाइक्स गेट रेजिस्टर्ड नेपालमा अज्युमिङ इट्स गुड इनफ किनकि अब एक हिसाबले अब त्यही हो अब इन्डियामा टेस्ट भइसकेको हुन्छ हैन इन्डियाको छ राम्रो स्ट्यान्डर्ड्सहरु छ हैन अब त्यहाँ टेस्ट भएर आइसकेको भनेपछि अब यु नेभर नो लाइक फेरि सेपरेटली नेपालको लागि भनेर बनिरहेछ कि हैन सो यु नेभर नो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त्यो अब दिस कुड बी अलिकति नुआन्स तर लट अफ पिपल हेभ कम्प्लेन नि हुन्छ नि नेपालमा आउने सामान चाहिँ हाउडै हुन्छ टाइपको इज इट बिकज अफ द एब्सेन्स अफ सच अब हाम्रो आफ्नै पर्सनलाइज टेस्टहरु नभएर हो कि एक्ज्याक्टली सो त्यो नहुने बित्तिकै ओइएम्सहरुकोमा त्यो एउटा फ्रिडम चाहिँ भयो नि त यु नेभर नो लाइक हुन्छ नि एउटा सर्टेन ब्रान्डको सर्टेन मोडल एक्ज्याक्टली सेम त हुन्छ हैन त्यहाँ चल्ने र यहाँ चल्ने तर कुन थिकनेसको भनौं न ट्युबिङ्सहरु युज गरिरहेछ अथवा हुन्छ त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ सानो सानो चेन्जहरु हुन्छ नि त सो इट्स लाइक इजी फर देम टु सेन्ड समथिङ व्हिच इज नट द best quality type if they had to I mean like do you face like like off the grid kind of challenges because Nepalma let's say for the past couple years and since we've started trading and stuff there's so many companies from India China in the automobile industry they're established they have their own bases Tata Mahindra Hyundai or Sanda I mean, it's a kind of a threat for them
for Nepali company to come up because of the business I mean challenge type अब if you look at it that way हैन त्यो challenge हो हैन तर I don't think they would consider us अहिले threat already किनकि हामीहरु अब मार्केटमा अझै हुन्छ नि आएर लाइक देखाउनु बाँकी नै छ हैन तर डेफिनेटली if they are smart हुन्छ नि तिनीहरुले threat चाहिँ सोचिसकेको छ होला हैन किनकि we're not fooling around here हैन we're trying to do something really change how the urban mobility त्यो landscape जुन छ त्यो change गर्ने भनेर काम गरिरहेछ हामीहरु हैन so yeah तर अब कसरी डायनामिक्सहरु चेन्ज भइराछ त्यो त अहिले नै भन्न मिल्दैन हैन तर डेफिनेटली we're here to stay अनि to make a mark there was this bike called Cosmic Yin Yang पनि there used to be made in Nepal नै हैन assemble मा yeah त्यो चाहिँ actually त्यो चाहिँ assemble थियो जस्तो लाग्छ बुद्धमा लटरीमा पाउँथ्यो हाम्रो स्कुलको टिचरले पाथे के ग्रीन कलरको अनि उस्तो चाहिँ बुद्धमा पाएको भनेर सबैलाई थाहा थियो I think that was just assembled Cosmic China बाट ल्याउँथ्यो and then they used to assemble yeah probably त्यो Yin Yang भन्ने बित्तिकै it's probably a joint venture जस्तो त्यहाँ त्यो कम्पनीबाट सामान ल्याएर तर मलाई थाहा छैन रिब्रान्ड त्यस्तो रिब्रान्ड गर्ने कति छ नि छ अहिले 1-2 वटा छ there are some companies who bring अब एउटा certain type of model here and then rebrand it yeah so मैले सुनेको चाहिँ you actually go and do shopping जस्तो फ्याक्ट्रीमा गएर हुन्छ नि अनि एकदम जेनेरिक मोडलहरु हुन्छ अनि त्यसमा कुन कम्पनीको नाम राख्ने के गर्ने सबै फुल्ली कस्टमाइज गर्दै अनि पठाइदिन्छ त्यस्तो खालको कम्पनीहरु छ because I looked up अब कतिवटा कम्पनीहरु भर्खर आयो हुन्छ नि यहाँ कति धेरै कम्पनीहरु छ यो लाजिमबाडकै रोडमा 15 वटा जस्तो शोरूम छ हैन नाम कहिले सुनेको छैन के अब कुनी के क्लिभल्यान्ड रे कुनी के रे हैन अनि I looked up online छँदै छैन भेटाउँदैन तर पनि इन्टेन्स रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को देशमा चाहिँ अर्कै नामले बेचिरहेछ के they've rebranded it according to their own names okay so I saw that era धेरै त्यस्तोहरु पनि so the world is like slowly moving to more and more towards electric vehicles नि अहिले what's your thought on that yeah त्यो अब inevitable नै हो like electric mobility मा completely transform हुन हैन transport like I think there are few still like facets हरु हुन्छ होला जुन अलिकति ढिलो हुन्छ हैन consumer transportation हरु public transportation हरु अलि छिटो सर्छ होला like तर अब Tesla semi हरु हेरौँ हैन for example they are doing really great job अब त्यसरी नै अगाडि बढ्यो भने I think धेरै नै त्यो facets हरु पनि अगाडि धेरै छिटो चेन्ज हुन्छ होला तर still I think privately owned sector हरु चाहिँ अलिकति छिटो नै मुभ हुन्छ होला तर धेरैको त्यही जुन टार्गेट छ 2050 भनौं न त्यो पछाडी चाहिँ I think fully electric हुन चाहिँ like normally हुन्छ होला त्यो 2050 सम्म चाहिँ but I don't like this pressure that first world countries put on countries like ours अब जति पनि अहिलेसम्म त्यो क्लाइमेट अब रिसेन्टली पनि they've red zoned I'm not red zoned like के red alert type के इस्यु गरेछ नि UNICEF के भन्छ UN United Nations the whole world is in a global crisis climate crisis भनेर and for them to go through all that industrial revolution World War I World War II सबै जति बिगार्न सक्यो बिगार्यो and then now like यो तिमीहरुले यो गर्नु भएन तिमीहरुले त्यो गर्नु भएन it's like अति condescending के हुन्छ नि अब हामीले कति नै प्रोड्युस गर्छ होला या तर मैले like Paris agreement हरुको actually त्यो हेरेको छ हामीहरुले कसैले मैले actually हेरेको छैन त्यो actually I think carbon कति emissions हरु त्यो सबै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन तर not sure like directly गर्दैन होला like count गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हाम्रोमा हामीहरुकोमा भन्दा नि कुन देशले कति निकालिरहेछ अनि त्यो अनुसार चाहिँ लाइक वेट चाहिँ देश जस्तो लाग्छ मलाई मैले चाहिँ भेहिकल चाहिँ भने बिकज जता पनि पब्लिक रोडमा देयर लाइक धुवा फालेर गाडीहरु अनि कोही आफैलाई यु टक टु योरसेल्फ नि लाइक यिनीहरु लाइक पुलिसहरुले के गर्दैन लाइक यस्तो वाइल्ड अब इट्स लाइक बिग्रिसकेको गाडी कुदाइरा जस्तो धुवा फाल्देर अलरेडी सो मच डस्ट हैन एन्ड देयर इज नो प्रपर कन्ट्रोल के लाइक हुन्छ नि ओइ तिम्रो गाडी चाहिँ यु हैव टु गो फिक्स इट अर यु क्यान ड्राइभ इट टाइप्स के छन् त छ एक्चुअली दुई तिनवटा प्रदूषण त्यो चेक गर्ने पर्छ नि त एभ्री इयर बट आई फिल लाइक इट्स नट स्ट्रिक्ट इनफ के Yeah, I think that's the case with almost everything. Like regulatory body, like मैले त्यो जुन फर्स्टको एक्जाम्पल भने नि that's
द्याट रिफ्लेक्ट्स अन एभ्रिथिङ के त्यो अब बिस्तारै थाहा भइरहेछ होइन किनकि एउटा स्ट्रङ गभर्मेन्ट छ होला अरे ल होइन भनौँ न लास्ट यो गभर्मेन्ट त एक हिसाबले स्ट्रङ नै थियो नि त तर पनि हुन्छ नि यो रेगुलेटरी बडी स्ट्रङ भएन भने जतिसुकै गभर्नेन्स लाइक स्ट्रङ गर्न खोजे पनि त्यो हुँदैन रहेछ कि अब हामीहरूले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म होइन सबभन्दा वान अफ द अनदर च्यालेन्ज मैले बिर्सेँ होइन त्यो भन्न अघि त्यही इम्पोर्ट ड्युटिजहरू हुन्छ नि जुन अब अहिले हामीहरूले वेआर ट्राइङ टु सेट अप आवर ओन मसिन सप हामीहरूको आफ्नै प्रडक्सन लाइन होइन अनि त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै फेब्रिकेसन चाहिँ हामीहरूले अब इन हाउसै गर्छौँ कि सो धेरै मसिन्सहरू आइसकेको छ हामीहरूको होइन तर पनि लाइक आई सेड लाइक फ्यु कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ ओइएम सप्लायरबाट नै ल्याउनुपर्छ देयर इज नो वे अराउन्ड द्याट होइन अब त्यस्तो सामानहरू हामीले ल्याउँदाखेरि बेसिकली स्पेयर पार्ट्स किनकि नेपालमा त स्पेयर पार्ट्सै आउने हो नि त अटोमोटिभ सप्लाईमा होइन किनकि इफ यु भनौँ न अहिले एउटा चार्जर ल्याइरहेको छ अरे हामीहरूले फर इक्जाम्पल होइन त्यो भनेको स्पेयर पार्ट्समै आउँछ नि त किनकि चार्जर र मटेरियल त कसैको लागि छैन नि त अटोमोटिभ डोमेनमा होइन सो अब त्यस्तो कुराहरू छ होइन अब हामीहरूले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ हामीहरूले अब यात्री मोटरसाइकल्सको र मटेरियल हो अब यो इम्पोर्ट ट्याक्सेसमा हुन्छ नि सर्टन किन धेरैभन्दा धेरै इन्डस्ट्री जे इन्डस्ट्री छ नेपालमा त्यसको र मटेरियल्स चाहिँ 5% छ क्या एटमोस्ट धेरैको चाहिँ 1% to 5% छ अब हामीहरूको नि 5%मा झऱ्यो भने त धेरै नै चेन्जेसहरू आउँछ कि हामीहरूको लाइक फाइनल प्राइसिङमादेखि लिएर होइन त्यो कुराहरू रिफ्लेक्ट हुन थाल्छ अनि कसरी लाइक यो गर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यो रेगुलेटरी बडी नै स्ट्रङ भएन कि जस्तो हामीहरूले ब्याट्री सेल्स ल्यायो अरे फर इक्जाम्पल होइन यात्री मोटरसाइकल्सको लागि भनेर ल्यायो तर त्यो सेल त हामीहरूले भनौँ न वी कुड अब सेल इज अ ब्याड इक्जाम्पल होइन सो लेट्स टक अबाउट ब्रेक क्यालिपर्स त कमन भयो नि त इट कुड बी युज एट लाइक आइसी मोटरसाइकलमा युज गर्नु मिल्यो होइन सो त्यो हामीहरूले यात्रीको लागि भनेर ल्याएर वी कुड बी डिस्ट्रिब्युटिङ टु अरू जहाँ चाहिँ स्पेयर पार्ट्स हुन्थ्यो होइन अनि उनीहरूले अलिक बढी तिर्नु पर्थ्यो 15% 20% होइन सो त्यो कन्ट्रोल कसरी गर्ने त त्यो हामीहरूको बडी नै छैन होइन सो त्यो छैन त्यही भएर वी कान्ट हेल्प यु खालको हुन्छ नि किनकि मैले आई डोन्ट नो इफ आई रेगुलेटरी बडी नै छैन भन्नु सो कस्तो भन्दाखेरि हामीहरूले एउटा ब्रेक क्यालिपर ल्यायो होइन यात्रीको लागि भनेर 5%मा तर त्यही ब्रेक क्यालिपर अरू मोडलहरू जुन छ आइसी इन्जिनहरू त उनीहरूले त स्पेयर पार्ट्स भनेर ल्याउनु पऱ्यो नि त त्यसलाई चाहिँ 15% छ सो अलरेडी 10% कममा सेम पार्ट्स आइसक्यो नि त देशमा दुईवटा पार्ट होइन सो हामीले एक्चुली इफ वी अब ब्याड इन्टेन्सन्स छ भने त हामीहरूले लो भ्याल्युमा ल्याएर अब हाई भ्याल्युमा गर्न मिल्यो नि त्यस्तो कुराहरू सो त्यो रेगुलेट गर्ने बडी नै छैन होइन सो वी कान्ट हेल्प यु भन्ने खालको सो त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको र मटेरियलमा त्यति धेरै हेल्प गर्न नमिल्ने जस्तो खालको कुराहरू गर्छ होइन लाइक कस्टम्स डिपार्टमेन्टहरूले होइन सो त्यो नि एउटा प्राइम इक्जाम्पल हो कि लाइक रेगुलेटरी बडी कतै पनि राम्रो छैन स्ट्रङ छैन भनेर के प्रब्लम आउने नेपालमा एज लाइक लट अफ द प्रब्लम स्टार्ट फ्रम द bureaucracy and government side, but I think just like you, there are probably a lot of people who want to start their own ventures, or they probably have like big dreams, or I think it's limited in a lot of ways. But then I can also, to some extent, understand, as a country, limited resources, kata halnu parne ho, it depends on primary needs or I don't know. What do you see? तपाईहरुले त्यो कुन चाहिँ कार शोमा नि राख्नु भएको थियो नि यात्री मोटरसाइकल फर्स्ट when was the first time you revealed that a bike is coming in नेपालमा मैले चाहिँ I saw it त्यो हाम्रो सिसन बानिया त्यो vlog Mustang was a very nice like documentary जस्तो हामीहरु कुनै कार शोमा चाहिँ गएछन् अहिलेसम्म सो December 19 2019 मा हो हामीहरुले लन्च गरेको Project Zero as a proof of concept भनेर त्यो बेला So it was its own standalone event गरेको थियो so त्यही 2019 मा चाहिँ हामीहरुले first time announce गरेको थियो public मा like So can we talk little more about the specs and all of the bike like charging हरुदेखि like top speed and all Yeah so basically दुईटा product lines हामीहरुको हैन P0 P1 P0 भनेको चाहिँ it's a completely different philosophy मा बनेको बाइक भयो हैन so I think one of the biggest outcry भनौं न मान्छेहरुको अहिले एकदमै महँगो भयो यात्री मोटरसाइकल्स भन्नुको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ हामीहरुको पनि साइडमा अलिकति weakness जस्तो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि I think we didn't really communicate well like यो
प्रडक्टको फिलोसफी लाइक कुन फिलोसफीमा बिल्ड भइरहेछ भनेर होइन इट वाज नट रियली टु हुन्छ नि हामीहरूले मेन स्ट्रिम मार्केटमा हामीहरूले पुस गर्न खोजेको प्रडक्ट नै होइन नि त P0 भनेको इट्स बेसिकली अ प्रडक्ट इट्स अ रिसर्च भेहिकल फर द टिम होइन किनकि जुन खालको प्रडक्टहरू हामी डेभलप गर्दै अगाडि बढ्न खोजिरहेछ होइन वी निड अ टिम द्याट क्यान ट्याकल लाइक सबै स्पेक्ट्रम अफ टेक्नोलोजी के हुन्छ नि लाइक इलेक्ट्रोनिक्स भयो होइन सफ्टवेयर मेकानिकल इलेक्ट्रिकल सबै खालको हुन्छ नि लाइक फोर फ्रन्टमा नै हुन्छ नि इन्जिनियरिङको फोर फ्रन्टमा बसेर पुस गर्न सकोस् त्यो लिमिट होइन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी कुन्ट बी मेकिङ अ मिडियोकर स्कुटर द्याट विल बी अपिलिङ टु मेन स्ट्रिम मार्केट के त्यो गरेर चाहिँ एटलिस्ट हामीहरूको आइम नट सेङ द्याट्स द राइट वे टु डु इट होइन तर यात्रीको थट प्रोसेस चाहिँ त्यो भएन वी वान्टेड टु मेक अ बोल्ड स्टेटमेन्ट लाइक हामीहरू गएर विच एभर मोटरसाइकल इज देयर इन द स्ट्रिट नेपालको आइम नट जस्ट सेङ नर्मल मोटरसाइकल मात्रै भनेको होइन होइन ठुल्ठुलो खतरा खतरा बिग बाइक्सहरू छ नेपालमा होइन सो त्यो बाइक्सहरूसँग गएर पनि यात्रीले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो हुन्छ नि स्ट्यान्ड कम्पिट गरेर अन पार नै हुन्छ नि अर बेटर होइन सो त्यो हिसाबको प्रडक्ट डेभलप गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट 0 भन्ने प्रोग्राम होइन सो त्यसको स्पेक्स चाहिँ इट्स लाइक पुसिङ बााउन्ड्रिज हुन्छ नि लाइक आई थिङ्क हामीहरूको सबभन्दा सक्सेसफुल टु व्हिलर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल कम्पनी भनेको नै 0 मोटरसाइकल्स हो होइन दे आर बेस्ड आउट अफ साना क्रुज क्यालिफोर्निया अनि दे बिन वर्किङ सिन्स लाइक लास्ट 15 इयर्स जति नै होला होइन तर अहिले उनीहरूको जुन मोडल लाइनअप छ आई थिङ्क वेयर प्रिटी नियर टु एसआरएसहरूसँग होइन सो के चाहिँ बुझ्दैन भन्दाखेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ भन्दाखेरि P0 को कुरा गर्दाखेरि होइन वेन यु टक अबाउट लिथियम आयन ब्याट्री सेल्स होइन अनि इट्स नट एप्पल्स टु एप्पल्स लाइक यो एउटा अर्को इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि लिथियम आयन सेल्स भन्ला होइन तर इट्स सच अ डिफ्रेन्ट कम्प्लिटली अर्को संसारै छ क्या त्यही लिथियम आयन सेल्सभित्रै होइन लाइक कति चाहिँ छिटो डिस्चार्ज गर्न सक्छ त्यो सेल्सले होइन अनि कति छिटो चाहिँ चार्ज लिन सक्छ द्याट्स अल्सो हुन्छ नि कुनै कुनै गाडीलाई तपाईँ हुन्छ नि लाइक 20 आवर्स चार्ज गर्नु पर्ला कुनै कुनै क्यान फास्ट चार्ज इन लाइक 2 आवर्स होइन सो त्यो भनेको नि कुन कस्तो खालको सेल्सहरू युज गरिरहेछ होइन सो वेन यु लुक एट P0 लाइक त्यो हिसाबमा सबै स्पेक्सहरू लाइक हुन्छ नि लाइक कटिङ एज लाइक सबैभन्दा हामीहरूले कसरी पुस गर्न मिल्छ त्यो हिसाबको छ होइन सो पावर ट्रेन भनौँ न हार्ट अफ द मोटरसाइकल भनेको पावर ट्रेन भयो लाइक ब्याट्री मोटर त्यसको स्पेक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स अराउन्ड 8 kWh द्याट्स इजी लाइक 230 किलोमिटर्स सिटी रेन्ज चाहिँ त्यो फेरि हामीहरूले जुन अरू म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले एस्ट्रिक्समा राखेर दिने त्यस्तो खालको चाहिँ होइन यो होइन हामीहरूले लाइक नर्मल लाइक 20 km/h ल्याब टेस्टिङमा गऱ्यो भने इल गो ओभर 300 किलोमिटर्स होइन लाइक सो 230 भनेको लाइक एम्पल लाइक रियल वर्ल्ड राइडिङ कन्डिसन्सको होइन त्यसपछि taking into consideration like uphills traffic अनि P0 इज मच मोर फन टु राइड अन लाइक अphillsहरू होइन P0 लाइक इट्स यस्तो पावरफुल छ त्यो मोटरसाइकल सो हामीहरू चाहिँ कहिले कहिले त शिवपुरीहरूतिर गइरहेको हुन्छ होइन बाइक लिएर इट्स रियली फन लाइक किन कन्ट्ररी टु लट अफ पिपल थट होइन इलेक्ट्रिक गाडी चाहिँ तान्न नि गाह्रो हुन्छ त्यस्तो खालको सोचिरहेको हुन्छ होइन सो पावर ट्रेनको कुरा गर्नुपर्दा मोटरको चाहिँ इट्स 48 kW लाइक पिक पावर छ जुन रफली 64 हर्स पावर हो तर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि पावर र टर्क एकदमै फरक कुरा हो होइन सो हामीहरूको चाहिँ 64 हर्स पावर भन्दाखेरि अरू जेनेरिक मोटरसाइकल भन्दा अलिकति पावरफुल त हो तर त्यति खतरा चाहिँ होइन सुन्दाखेरि लाइक सुबो बाइकको स्पेक्सहरूमा हेर्दाखेरि होइन तर इफ यु लुक एट टर्क फिगर फेरि होइन हामीहरूको चाहिँ लाइक 650 न्युटन मिटर्स अफ टर्क छ होइन द्याट्स इन्सेन लेभल्स I never got the concept of torque. या सो टर्क चाहिँ अब कति फोर्सले त्यो ओभरकम गर्छ सुरुको जुन इनर्सिया छ होइन त्यसलाई इनर्सियालाई जस्तो आफ्नो सिम्पल हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो वेटलाई हुन्छ नि तपाईँ अब यस्तो निक्लिनु पऱ्यो भने एउटा फोर्स लाउनु पऱ्यो नि त त्यो फोर्स चाहिँ हर्स पावर भन्दा नि टर्कले चाहिँ डिटर्मिन गर्ने भयो क्या कति छिटो निम्बल छ होइन First launch type. त्यो लन्च गर्ने फोर्स भयो होइन सो त्यो चाहिँ 650 न्युटन मिटर्स भनेको चाहिँ लाइक इट्स रियली क्विक हुन्छ नि 0 to 60 under 2.5 seconds द्याट्स लाइक हामीहरूको आई थिङ्क 458 इटालिया फरारी त्यो स्पेकको छ बाइक होइन अनि आई थिङ्क वेआर ट्राइङ टु लाइक कम अप विथ लाइक
आइडियाजहरु छ बिस्तारै अब हुन्छ नि हामीहरु P0 को एक्चुअली धेरै मटेरियलहरु कन्टेन्टहरु छैन नि त सो we're trying to build more content. Is that prevalent in most electric vehicles? Because like oil to Tesla. So exactly they Model मैले भने S is roadster. It's like faster than that, right? Yeah, so exactly apples to apples हुँदैन सो हैन सो इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्दैमा फेरि त्यस्तो नि हुँदैन कि नेपालमा जति पनि सुरुमा लाइक नेपालमा त युज पनि छैन नि त्यस्तो फास्ट नो युज छैन हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो थट कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले नि एकदमै इन्फिरियर लेड एसिड नै ब्याट्री युज भएको इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरु ल्याइदियो नि त सुरुमा धेरै जसो स्कुटरहरु जति पनि नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु देख्यो त्यो सबै एकदमै इन्फिरियर क्वालिटीको नै थियो टनवालहरु त्यो भन्दा नि आई थिंक अरु चाइनिजहरु लाइक आई थिंक धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै थियो नि त यो चाइनिज स्कुटरहरु यिनीहरु त आई थिंक नयाँ भर्खर अहिले आइरहेछ होला सो लेड एसिड धेरैले लिथियम आयनमा स्विच चाहिँ गरेको छ यो इन्फिरियर स्कुटर्सहरुले नि हैन तर या अगेन कति चाहिँ मैले अघि भने नि कति डिस्चार्ज गर्न सक्छ सो 1 सेकेन्डमा लाइक 700 एम्प्स डिस्चार्ज गर्छ कि त्यो ब्याट्रीले अर जस्ट 100 एम्प्स गर्छ अर 50 एम्प्स गर्छ हैन सो त्यसमा नि एकदमै ठुलो डिफरेन्स हुन्छ सो पावरफुल मोटर भएर नि भएन त्यो खालको ब्याट्री त्यो पावर पुश गर्ने ब्याट्री नि हुनु पर्यो हैन सो या मेन अब हार्ट अफ द मोटरसाइकल स्पेक भन्दा चाहिँ त्यही भयो पावर ट्रेनको हैन त्यो बाहेक त अब यति धेरै फिचर्सहरु किन इट्स अ मुभिङ कम्प्युटर बेसिकली अहिलेको इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु भनेको हैन वी हेभ अ फ्यु VCU भेहिकल कन्ट्रोल युनिट जुन भनेको एउटा राम्रो कम्प्युटर नै हो लाइक नर्मल कम्प्युटर भन्दा फास्टर लाइक एकदम स्ट्रङ्गर नै हुन्छ हैन फ्यु माइक्रो प्रोसेसरहरु छ त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको फ्रिडम दिन्छ हामीलाई एज एन इन्जिनियर टु कम अप विथ अ लट अफ थिंग्स हैन त्यो चाहिँ अपडेटहरु पनि आइरहन्छ या लाइक ओभर द एयर अपडेट्सहरु त्यो भइहाल्यो हैन सफ्टवेयर अपडेट टाइप या सफ्टवेयर अपडेटहरु हैन विल अब त्यो प्रेडिक्टिभ मेन्टेनेन्सहरु भने जस्तो हामीहरुको अब एउटा इफ युजर्स अप्ट इन त्यो डेटा शेयर गर्नलाई हैन उहाँहरुको अब राइडिङ प्याटर्न्सहरु भयो हैन ब्याट्रीबाट कसरी डिस्चार्ज गरिरहेछ उहाँहरुले हैन सो त्यो अनुसार हामीहरुले अलरेडी एउटा प्रेडिक्ट गर्न सक्छ कि लाइक उनीहरुको ब्याट्री लाइफ कसरी चाहिँ डिप्लिट भइरहेछ हैन त्यो अनुसार हामीहरुले सर्टेन रेकमेन्डेसन्सहरु दिने ओर लाइक BMS बाट नै हुन्छ नि हामीहरुले फर्मवेयर अपडेट गरेर कसरी चाहिँ सर्टेन कुराहरु क्याप गर्ने हैन त्यस्तो कुराहरुबाट चाहिँ हामीहरुले अब इफ दे आर हुन्छ नि त्यो सर्भिस अप्ट गर्छ भने अभियसली त्यो शेयर गर्नलाई डेटाहरु हैन सो त्यस्तो खालको कुरा फ्रिडमहरु चाहिँ एकदमै दिन्छ अहिले किनकि P0 को आफ्नो इन्टरनेट छ सो बेसिकली 4G डेटा आफ्नै हटस्पट भयो त्यो बाइकको हैन सो त्यसले गर्दाखेरि नेभिगेसनहरु भइहाल्यो ओभर द एयर अपडेट्सहरु भइहाल्यो ब्लुटुथको लिमिटेड रेन्जमा कनेक्टिभिटीमा अब बस्नु परेन हैन सो यु कुड बी पार्क्ड एकदमै टाढा हैन अनि few kilometers or like another city may गएर पनि you could be monitoring your bike हैन कता छ के छ हैन लाइक कसैले हल्लाइदियो भने पनि नोटिफिकेसन आउने हैन त्यस्तो कुराहरु चाहिँ भइहाल्यो लाइक इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ या इट्स लाइक क्लास लिडिङ नै भनौं लाइक मोटरसाइकलको कन्टेक्स्टमा हैन कुनै पनि आई थिंक इन्डस्ट्री लिडर म्यानुफ्याक्चररले नि त्यति फिचर सेटहरु चाहिँ दिएछ नि होला लाइक टु व्हीलर्समा चाहिँ त्यो is it like gear system ni hogi like automatic no it is a direct drive transmission so सिधै चाहिँ मोटरबाट टायरमा जान्छ so there is no transmission I think part of the beauty of electric vehicle भनेको नि त्यही होला किनकि अब लाइक पेट्रोल हेड्सहरु जो छ अब मोटरसाइकलमा हुन्छ नि गियर शिफ्ट भनेको नै हो त्यो that's the real fun भन्ने become one with the vehicle त्यस्तो मान्छेहरु नि छ हैन अनि that's fine like त्यो पनि हो like I also enjoy हुन्छ नि त्यो the sound of the engine like gear shift गर्दाखेरिको जुन भनौं न एकदमै अकम्प्लिस्ड राइडर हो भने थाहा हुन्छ नि उनले गियर शिफ्ट कसरी गरिरहेछ कसरी स्पिड पिक गरेर जान्छ कर्नरबाट हैन त्यो कुराहरु लाइक ठीक छ हैन तर इफ यु स्टार्ट राइडिङ परफॉर्मेंस मोटरसाइकल अनि ह्याभिङ रिमुभ दैट थट हुन्छ नि गियरको देन यु आर रियली वन विथ द बाइक हुन्छ नि अनि त्यसपछि तिमी हुन्छ नि एकदम अनइन्टरप्टेड फन त्यो मोटरसाइकल चलाएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबै एक्सपिरियन्सबाटै आउने कुरा हो हैन yeah so अनि when you're building a bike is there certain safety measures like you have to like qualify for before like you can produce yeah so अब एउटा त अब हामीहरु सर्टिफाइड इन्जिनियर्स हुनु पर्यो हैन सायद सबभन्दा ठुलो रिक्वायरमेन्ट नै त्यही भइहाल्यो त्यो बाहेक चाहिँ अब यस्तो
कति सुनिरहेको हुन्छ नि त न्युजमा आइरहेको हुन्छ यो यति वर्षको इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टले यो बनाइरहेछ अथवा कसैले हेलिकप्टर बनाइरहेको हुन्छ होइन के बनाइरहेको हुन्छ होइन त्यो त्यही त खास प्रडक्ट डेभलप गर्नुलाई त्यति ठुलो कुरा भएन होइन इन अ सेन्स अब त्यो आफ्नो च्यालेन्ज त छँदैछ होइन तर त्यो सेफ्टीको कुरा हुन्छ नि कन्ज्युमर प्रडक्ट मार्केटमा ल्याएर सेफली इन्ट्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ सो त्यो भनेको नै रेगुलेसन्सहरू भयो क्या सो होइन त्यो रेगुलेसन्सहरू लिएर त्यो रेगुलेसन्सलाई चेक अफ गर्न सक्ने हिसाबले म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छ कि सक्दैन द्याट्स द बिगर क्वेसन होइन सो वाट वाज द क्वेसन एक्चुली त्यो के कस्तो सेफ्टी मेजर्सहरू युज गरेर हुन्छ भनेर कि अब लाइक गाडीहरूको त अब लाइक सर्टन क्राइटेरिया हुन्छ लाइक दे हेभ टु हेभ अब सर्टन सेफ्टी अब त्यो क्र्यासहरू हुँदाखेरि क्र्यास टेस्टहरू राइट सो त्यस्तो खालको या एक्ज्याक्टली सो त्यो मैले जुन अघि टेस्टिङहरू भने नि सो त्यही नै हो क्या एक्चुली सो त्यो मेजर गर्ने हुन्छ होइन सो बाइकको चाहिँ क्र्यास टेस्टिङ हुँदैन होइन किनकि वेन यु क्र्यास युर नट प्रोटेक्टेड बाई द मोटरसाइकल होइन सो सो भनौँ न फटिक भनेको त्यही अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ च्यासी लाइक भनौँ 10 years or 100,000 kilometers 200,000 kilometers अब कति आफूले कति राखेछ होइन लाइक मिनिमम सो यो रेगुलेसन्सहरू चाहिँ मिनिमम हुन्छ कि सबै होइन अनि त्योभन्दा बियोन्ड अब आफ्नो कम्पनीले आफ्नै टार्गेट्सहरू सेट गरेछ कि होइन सो त्यो अनुसार हरेक सब सिस्टमको टेस्टिङहरू हुन्छ कि सो इलेक्ट्रोनिक्समै भनौँ न इलेक्ट्रोनिक्सको एउटा पिसिबी डिजाइन गरेछ भने त्यो पिसिबी डिजाइन गर्नु नि स्टुडेन्टहरूले गरिदिरहेको हुन्छ होइन तर त्यो एउटा एक्जिबिसनको लागि बनाइरहेको हुन्छ नि त होइन त्यो एक्जिबिसनमा वान टाइम सोको लागि हुन्छ होइन तर इफ यु स्टार्ट युजिङ द्याट अनि जुन खालको भाइब्रेसन्स जुन खालको भनौँ न युजर सिनारीहरू हुन्छ होइन एभ्री डे फर 10 years आई डोन्ट नो जति पनि हुनसक्छ होइन त्यो हुन थालेपछि त्यो फेल हुन्छ त्यस्तो प्रडक्टहरू होइन सो पिसिबीको नि फर इक्जाम्पल भनौँ न 1000 hertzमा XYZ अल एक्सिसमा हुन्छ नि 3 घन्टा अर हाउ मेनी दिस मेनी आवर्स हुन्छ नि भाइब्रेट गराएर हुन्छ नि फेरि सिफ्ट गरेर एभ्री एक्सेसमा होइन अनि गएर फेरि त्यो आफ्नो के भन्छ त्यसको आफ्नो फङ्सन्स फेरि हुन्छ नि प्रपरली चलाउनु पऱ्यो त्यो पिसिबीले होइन सो त्यस्तो कुराहरू जस्तो वर्किङ कन्डिसन्समा हामीहरूको भाइब्रेसन्स भनेको बेयरली 30-35 hertz हुन्छ होइन मोटरसाइकलको भनौँ डोमेनमा चल्दाखेरि तर 1000 hertzसम्म त्यो पर्फर्म गर्नुपर्छ त्यो पिसिबीले होइन सो त्यस्तो खालको टेस्टिङहरूले चाहिँ मेक स्योर गर्छ कि लाइक यो सेफ छ अनि लाइक रोबस्ट र रिलायबल हुन्छ फर जति पनि चल्नु पर्ने हो त्यति टाइमको लागि भनेर हजुरको बाइकमा लाइक इफ लेट्स आई बट होइन मैले किनेँ अरे अनि इफ बाटोमा मलाई प्रब्लम बिकज आई थिङ्क लाइक जेनरल प्रब्लमै त्यही हो नि त लाइक नर्मल मेकानिकहरूले पनि लाइक इज इट फ्रेन्डली इनफ टु लाइक हुन्छ नि केही प्रब्लम्स आइहाल्यो भने बाटोमा सो or like is there a system like हजुरको त is electronic अब वाइफाई छ so exactly just call you guys or like सो दुईवटा छ हामीहरूको चाहिँ लाइक आरएसए भनेर चाहिँ रोड साइड एसिस्टेन्स भनेर एउटा हामीहरूले वेयर वर्किङ अन द्याट अनि त्यो चाहिँ बेसिकली हामीहरूको बाइक भनेको त्यही कम्प्युटर हो नि त सो इट टक्स टु आवर ब्याक एन्ड सर्भर्सहरू अनि सो त्यसले गर्दाखेरि के एरर आइरहेछ सबै कुराहरू हुन्छ नि डायग्नोस्टिक्स टुल्स छ हामीहरूको होइन सो त्यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली कुन सिस्टममा के फल्ट आइरहेछ भनेर थाहा हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्समा भयो होइन अब अर्को चाहिँ मेकानिकल साइडमा भनेको त इट्स भेरी अरू मोटरसाइकल र यो मोटरसाइकलको त केही फरकै छैन होइन सो मेकानिकल प्रब्लम भन्ने बित्तिकै यु कुड गेट इट फिक्स्ड एनिवेयर द वी डोन्ट रिकमेन्ड द्याट होइन अनि अब अरू त्यो पावर ट्रेनमा प्रब्लम आउला अथवा इलेक्ट्रोनिक्समा आउला त्यो चाहिँ बेसिकली वी क्यान एक्चुली टेक कन्ट्रोल हाम्रो ब्याक एन्डबाट नै भेहिकलको अनि कसरी अब भनौँ न लाइक लिटरली फर्मवेयरमा त अपडेट गर्ने कुराहरू हो कि होइन लाइक त्यही पिसिबीमै हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुराहरू इलेक्ट्रोनिक्समै सर्टन कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ फल्टबाटै थाहा हुन्छ अनि सो एक्ज्याक्टली कसरी चाहिँ त्यसलाई डिल गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ हजुरको बाइकमा सो क्यान यु अल्सो मेक लाइक इमर्जेन्सी कल्सहरू सो इमर्जेन्सी कल्स भन्दा नि हामीहरूको चाहिँ सुरुमा रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ थियो हामीहरूको होइन सो तर अलिक पछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यो रिमुभ गऱ्यो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीहरूको एउटा चाहिँ 2-3वटा सेन्सर छ त्यो सेन्सरले चाहिँ कलेक्टिभली के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली उसले चाहिँ एउटा सर्टन थ्रेसहोल्डभन्दा माथिको एक्सेलरेसन डिटेक्ट गरेपछि यो बाइक चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो है भनेर थाहा पाउँछ होइन अनि वेन युर फर्स्ट टाइम युजर तपाईँले जब रेजिस्टर गर्नुहुन्छ आफ्नो बाइक इट्स भेरी मच लाइक युजिङ एप्पल प्रडक्ट होइन तपाईँले त्यो रेजिस्टर गर्ने एउटा प्रोसेस छ होइन सो त्यो रेजिस्टर गर्दाखेरि वान अफ द स्टेप्स चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो क्लोज वानको कन्ट्याक्टहरू राखेको हुन्छ होइन सो त्यो चाहिँ पिङ हुन्छ त्यो अनि लोकेसन
हैन सो कहाँनिर के भयो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ त्यो मान्छेको उसमा पिङ हुन्छ र हामीहरूकोमा नि आउँछ अनि अब हामीहरूले त्यो चाहिँ अहिले गरेको छैन तर मेबी इमर्जेन्सी सर्भिस हुन्छ नि 100 भने जस्तो अब के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन तर त्यो इमर्जेन्सी सर्भिसलाई पनि गर्ने खालको त्यो तीनटा But if something was to happen, like easier भयो नि त because it's electronic, so you can track it down. कहाँ हरायो के भयो. Yeah. या त्यो चाहिँ छ अलरेडी सो अनि so you guys also told like to predictive Maintenance को कुरा. maintenance कुरा. So अब if you find something do you guys notify the user like यस्तो problem आउन आँटेछ है या सो एक्ज्याक्टली सो त्यो सर्भिस हुन्छ नि डेटा सेयरिङ सर्भिसमा युजरले अप्ट इन गरेछ भने चाहिँ विल नो लाइक हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ युज गरिरहेको रहेछ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न एउटा सर्टन डिप्लिट हुने ग्रेडियन्ट त हुन्छ नै सो हामीहरूको अगेन वेयर युजिङ रियली गुड ब्याट्री सेल्स होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक 80% अटोमोटिभ डोमेनमा चाहिँ 80% डिग्रेड भयो भने चाहिँ एन्ड अफ लाइफ भन्छ होइन विच इज स्टिल भेरी मच युजेबल जस्तो लाग्छ मलाई अब 100 किलोमिटर रेन्ज दिन्छ भने आफ्टर 10 years 80 किलोमिटर दिन्छ भने इट्स स्टिल फाइन मलाई चाहिँ त्यो एन्ड अफ लाइफ लाग्दैन सो हामीहरूको P0मा चाहिँ इट्स अ लट मोर देन P1 को चाहिँ 12 years छ होइन or 12 years until it depletes to 80%. So it depletes to 80% after 12 years. Yeah. That's good enough, man. Yeah. I think your MG को गाडीको is 10 years warranty. So warranty हो actually. So हामीहरूले चाहिँ त्यो information withheld गर्दैन. We just give it out हैन. अब MG को that means they probably 10 years भन्दा बढी नै चाहन्छ कि उनीहरूको किन नभए त वारेन्टी त्यतिमा दिँदैन नि त सो maybe it depletes earlier than that. Sorry, no, झन् डिप्लिट गर्दैन नि त नभए त वारेन्टी दिनु पर्यो नि त वारेन्टी त त्यो बिग्रिनु कि नबिग्रिनु होला नि त I don't think it has no, anything to do. वारेन्टीमा चाहिँ पावर ट्रेनको वारेन्टीमा चाहिँ त्यही नै हुन्छ लाइक 80% चाहिँ रिटेन गर्छ है भनेर भने हुन्छ सो बिग्रिनु पनि त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर ब्याट्री त्यो डेप्थ अफ डिस्चार्ज भन्छ होइन त्यो पनि 80% भन्दा तल जानु चाहिँ हुँदैन वारेन्टी पिरियडमा सो P0 को कुरा गर्दा त इट्स नियरली 20 years. That's a lot. Yeah. Isn't that like अर्को यात्रीको अर्को मोडल आउँछ Exactly. So it's pointless त्यही पनि हुन्छ नि it's 20 years मा त्यो त्यो लेभलको very reliable नि त्यो Yeah. It's a good value for money. त्यही त So after you guys they release your bike and all, you know, have you guys also thought of like setting up like charging ports in different parts of city or the country? So हामीहरूको चाहिँ we're also working charging station मै पनि डेभलप गरिरहेको छ हामीहरूले अहिले P1 को टेस्टिङ गरिरहेको छ त्योसँग हैन as early as next month नै हामीहरूले few यो झम्सिकल एरियामा एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ राख्ने प्लानमा छ हामीहरू हैन प्लान्ट चाहिँ झम्सिकलमै छ लाइक द मेन हो बुढाइगण्ड बिकज टेस्ट राइड चाहिँ धेरै देखिरहेको हुन्छ यो एरियामा के आई स्पटेड अ लट अफ यो बाइक्सहरु अन टेस्ट भनेर पछाडि लेखिरहेको हुन्छ अनि ओके या सो यताउता चलाइरहेको हुन्छ या झम्सिकलतिर पनि चलाइरहेको हुन्छ या चार्जिङ स्टेसन सो बेसिकली नेक्स्ट इयरको हामीहरूको प्लान चाहिँ 125 युनिट्स इन्स्टल गर्ने हो हैन which is major like city जहाँबाट चाहिँ हामीहरूको मोस्ट अफ द इन्ट्रेस्टहरू आइरहेको छ होइन त्यो सिटीहरू अनि त्यो सिटी कनेक्ट गर्ने एउटा हाइवेजहरू छ होइन स्पेसली वान अफ द गोल चाहिँ हामीहरूको वेस्ट र इस्ट चाहिँ गर्न मिलोस् भनेर हुन्छ नि लिटरली त्यो नेपालगञ्ज भन्दा उतापट्टि एउटा अर्को सिटी छ मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ अहिले आई थिङ्क धनगढी हो क्या धनगढी जस्तो लागेको छ धनगढीबाट बिर्ता मोडसम्म चाहिँ नन स्टप सो त्यो 1400 किलोमिटर छ हैन त्यो ट्रिप गर्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ इन्स्टल हुन्छ हैन How fast does it charge? या सो अनदर चाहिँ अगेन रेट अफ कति रिचार्ज लिन सक्छ त सेल्सले भन्ने नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो हैन P0 चाहिँ फास्ट चार्ज है अब नर्मल फास्ट चार्ज भन्ने बित्तिकै इट्स अ लिटल एक्सपेन्सिभ अनि अर्को नर्मल चार्ज पनि गर्न मिल्यो हैन सो नर्मल चार्ज गर्दाखेरि P0 इट चार्जेस अन्डर 2 hours which is pretty quick full charge yeah अनि fast charge say around 20 minutes P0 Oi. Yeah. अनि so कति how much do you guys charge to charge? yeah so त्यो पनि एकदमै भनौँ त मैले 8 kilowatt hour भने नि so 8 kilowatt hour भनेको 8 units of electricity हो के so
that's peanuts. That's not a lot. Like that's not even 100 rupees, होइन. 80 roughly 88 rupees भनौँ न, 11 rupees per unit गर्ने हो भने 88 rupees मा full charge हुन्छ. अनि if you add that Fast up charge for गर्नु? like 10 years, yeah, fast charge हो, slow charge त एनर्जी त त्यही हो नि त, कति छिटो एनर्जी हाल्ने बाइकमा भन्ने कुरा हो होइन. अनि एनर्जी कस्ट त त्यही नै कन्स्टेन्ट भयो होइन. So these charging stations fast charge will be available. Yeah, so charging station मा चाहिँ P0 को चाहिँ we're not looking into putting out जुन युनिट्सहरू हामीहरूले P1 को लागि भनेर बनाउँछ होइन, त्यही स्केलमा P0 चाहिँ गर्दैन किनकि So obviously they have different charging. डिफ्रेन्ट चार्जिङ भन्दा नि यस्तो अब त्यही कति किलोवाटको चाहिँ युनिटले पुस गर्ने भन्ने हुन्छ कि. सो 8 किलोवाट आवरलाई 8 किलोवाटको चार्जरले चार्ज गर्यो भने 1 घन्टा लाग्छ है. सो त्यो हिसाबले किनकि अब 8 किलोवाटको चार्जर हामीले राख्यो भने द्याट्स ओभर किल फर P1 होइन. अनि किनकि हामीहरूको त्यही हिसाबले चाहिँ डिजाइन गरेर आउँछ चार्जिङ स्टेसन. सो P1 को लागि चाहिँ अहिले इट्स 3 hours नर्मल घरको आउटलेटबाट, अनि इट्स अराउन्ड 1 hour फास्ट चार्ज चाहिँ P1 को. त्यही त राति चार्ज रात चार्ज पनि गर्नु चार्ज गर्नु पर्दैन टक्कै ब्रस गर्दाखेरि. तर प्रब्लम छैन. लाइक त्यो चार्ज गरेपछि त्यही भनौँ त्यो इलेक्ट्रोनिक्स नै हो होइन, उसले आफै थाहा पाएर लाइक स्टप गरिदिन्छ होइन त्यो. तर एउटा there was this one bike that I heard of, I'm not sure, त्यो self balancing bike. कुन चाहिँ कम्पनी हो? आई थिङ्क यामाहाले डेभलप गरिरहेको थियो, मलाई थाहा भएसम्म. Still in development. डेभलपमेन्ट अब त्यही हो. यस्तो त्यो कम्पनीहरूले अब R&D हुन्छ नि एउटा खालको पुस गरेर हुन्छ. अब उनीहरूले कमर्सियली ल्याउने हिसाबले चाहिँ आम नट स्योर कसरी रहेछ होइन. Because it's still two-wheeler होइन. सो गायरोस्कोपिक एउटा भनौँ एउटा सिस्टम हुन्छ होइन, उसले चाहिँ बेसिकली ब्यालेन्स आउट गरिदिन्छ. लाइक जतातिर वेट शिफ्ट त्यसको काउन्टर गरेर चाहिँ बेसिक इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यो. अब अभियसली त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न थालेपछि धेरै च्यालेन्जेसहरू कम्प्लेक्सिटीहरू त छँदैछ होइन, तर बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही हो. जतातिर वेट शिफ्ट हुन्छ त्यसको काउन्टर एक्ट गरिदिन्छ. एउटा बेसिकली एउटा भित्र एउटा मुभिङ सर्कल हुन्छ कि, त्यो हामीले साइकल चलाए जस्तै हुन्छ नि, त्यो गायरोस्कोपिक इफेक्टले ब्यालेन्स हुन्छ नि. सो एउटा चक्का हुन्छ, त्यही चक्का यता तल माथि कतातिर घुम्ने, त्यो घुमेर ब्यालेन्स गरेर. Will Yatri also move forward towards self-driving bikes? Self-driving bikes त हाउडै हुन्छ. Yeah, everything you just stand there. It's just like balancing them. Yeah, so yeah, self-balancing or self-riding bike त्यस्तो चाहिँ सोधा छैन अहिले होइन. What about your move into cars? Yeah, त्यो चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ नि हामीहरूले चाहिँ. किनकि अर्को ब्युटी अफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इज इट्स भेरी ऱ्यापिडली स्केलेबल. लाइक 2 wheelsबाट 3 wheels 4 wheels होइन. इट्स भेरी स्केल गर्नु मिल्छ मजाले. त्यही पावर ट्रेन युज गरेर त्यही जुन रिसर्चहरू हामीहरूले गरिरहेछौँ द्याट रिसर्च ट्रान्सलेट्स इन्टु 4 wheeler के. सो कुनै अर्को हुन्छ नि भनेर चाहिँ हुँदैन. अभियसली 4 wheeler भन्ने बित्तिकै त्यसको आफ्नै डाइनामिक्स छ, त्यसको आफ्नै चिजहरू छँदैछ होइन. तर बेसिक पावर ट्रेन चाहिँ इट्स राइट देयर हुन्छ नि, त्यही कुरा स्केल गरिदिने हो. सो हामीहरूको 10 years गोलमा चाहिँ त्यो मेन्सन गरेको छ हामीहरूले होइन. वी वान्ट टु हुन्छ नि त्यो चेन्ज अर्बन मोबिलिटी ल्यान्डस्केप भनेर चाहिँ हुन्छ नि. यस्तो खालको एक्सपेन्सिभ बाइक्स ल्याएर त चेन्ज हुनेवाला छैन होइन. सो हाउ डु वी चेन्ज इट भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली मेन स्ट्रिम मार्केटलाई कसरी इम्प्याक्ट ल्याउने होइन. अनि त्यो भनेको चाहिँ फेरि धेरैभन्दा धेरै मोटरसाइकल बेचेर नै होइन नि त, द्याट्स जस्ट ट्राफिक कन्जेसन होइन. सो कसरी चाहिँ हामीहरूले युज अफ स्पेस एज अ भेरी क्लिन एन्ड सक्सेसफुल सिटी कसरी चाहिँ त्यो गर्ने त भन्दाखेरि एकदमै एफिसियन्ट युज अफ स्पेस होइन भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हो क्या. सो देयर इज नो अरू एन्सरै छैन क्या. लाइक पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भनेको सबभन्दा बेस्ट हुनु पऱ्यो होइन. लाइक सिटी डेभलप हुँदै जाने हो भने होइन. सो अनि द्याट्स वेयर वी वान्ट टु वर्क. पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ बिकज पहिला इलेक्ट्रिकै थियो नि होइन, ट्रली बसहरू थियो. या थियो रे. अब आफूले कहिले देख्नु पाएन. अहिले त सबै त्यो के अरे पारमा छ होइन, थन्केर बसेको छ क्या होइन सबै. त्यो BICC को नि होइन, त्यहाँनिर थन्किरहेको छ सबै. त्यो बाइक टेस्ट बाहिरबाट देख्छ होइन, म त्यहाँनिर बाइक टेस्ट गर्नु के अरे बाइकको एक्जाम दिनु गएको थिएँ. अनि त्यो त्यहाँ साइडमा झुन्डाइरहेको थियो, आई मिन झुन्डिरहेको थियो त्यो तारहरू. एन्ड त्यो what about the possibility of like a major public transportation system like metro type हुन्छ नि,
especially in Kathmandu. Like we see that it's expanding and it's scaling up, it's getting congested. Traffic is crazy, so and then these microbus in a way. And I don't think it's possible in the next 5-10 years when more people start pouring in because of decentralization. The joke nahi bhaisakyo ta haina. So what do you think? Any possibility of a major public transportation hall? Yeah, अब जुन खालको यो अर्बन स्प्रल देखिरहेछ हामीले हैन एकदमै तर त्यही I don't know, like maybe यो डिसेन्ट्रलाइज्ड जुन यो इन्ट्रोड्युस गरे हैन, इट्स टु न्यू अहिले भर्खरै हुन्छ नि वर्क गर्नलाई. So I think 10 years भनेको इट्स अ क्वाइट हेल्दी अमाउन्ट अफ त्यो पिरियड भयो हैन. त्यसमा चाहिँ I think अलिकति डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नेपालमा. त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको प्रेसर छ अहिले. तर having said that, yeah, like I think Kathmandu चाहिँ अझै will probably keep getting worse हैन. त्यसको लागि चाहिँ अब यो मेट्रोहरू त्यस्तो कुराहरू अब त्यति आइडिया भएन हैन. तर I think there is definitely एउटा खालको सर्भिस हुन्छ नि कसरी हुन्छ लाइक गभर्नमेन्टले लिएर हुन्छ कि प्रपरली अहिले चाहिँ कस्तो अहिलेको सिस्टम मैले राम्रोसँग बुझाएको छैन. लाइक यो कसरी आई थिङ्क त्यो न्युयोर्क ट्याक्सीको जस्तो एउटा छ क्या सिस्टम यहाँ होइन. लाइक एभ्री पर्सनले एउटा लिन्छ क्या एउटा पर्मिट जस्तो लिन्छ होइन. हिज द ओनर हिमसेल्फ होइन. ट्याक्सी लाइक ट्याक्सी भने जस्तै कि लाइक यो माइक्रोबसै भनौँ न फर इक्जाम्पल. सो एकदमै इन्डिभिजुअलिस्टिक हिसाबले अपरेट भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो त्यो एउटा युनियन जस्तो त भयो होइन. तर त्यो मुनि पनि क्या लाइक इन्डिभिजुअल ओनर्सहरू छ नि त. लाइक त्यस्तो कुनै एउटा बस पब्लिक भनौँ न सर्भिस कम्पनी भनेर अनि त्यो कम्पनीले चाहिँ अपरेट गरेको खालको छैन नि त. सो त्यसले आई थिङ्क त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ आई थिङ्क जुन खालको सर्भिस चाहिँ हुन्छ नि अपलिफ्ट गर्नुपर्ने हो त्यो अपलिफ्ट गर्न चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो डेफिनेटली हुन्छ नि हामीलाई माइक्रोबस भन्दा नि मलाई चाहिँ ठुल्ठुलो बस नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. लाइक यो स्पेस अझ एफिसियन्टली युज गर्न लागि होइन. तर फेरि बाटो पनि फेरि सानो मात्रै छ नि हाम्रो काठमाडौँमा स्पेसली. अब कतिवटा अब लाजिमबारको एउटा बाटो ठुलो होला होइन. मलाई चाहिँ त्यही लाइक मेन लाइक हुन्छ नि म्याप हुन्छ नि सिटीको त्यस्तो खालको मेन राउट्सहरू त भइहाल्यो होइन. जस्तै फिडर राउटहरूमा चाहिँ या अभियसली सेकेन्डरी चिज त सधैँ नै भइ नै हाल्छ. यस्तो खालको सानो अब भनौँ न सफा टेम्पोहरू भयो होइन, माइक्रोबसहरू भयो, ट्याक्सिजहरू भयो होइन. यस्तो खालको त हुने नै भइहाल्यो. तर मेन लाइनहरूमा चाहिँ सिटी लाइनमा चाहिँ ठुलो बसहरू नै हुनुपर्छ लाग्छ. त्यहाँ हाउ वुड यु लाइक मेक इट मोर अपिलिङ फर द पब्लिक? एकदमै सिम्पल छ त्यसको लागि. अहिले जे भइरहेछ होइन अलरेडी लट अफ एक्जाम्पल्सहरू छ लाइक पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भनेको नि अपिलिङ गर्नलाई. सो त्यही आई वुड से हुन्छ नि इट स्टार्ट्स विथ भेरी क्लिन र एकदमै कम्फर्ट र सेफ दिने खालको एउटा भेहिकल हुनु पऱ्यो होइन. अनि जहाँ चाहिँ तिम्रो आफ्नो प्राइभेसी आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल स्पेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज नहोस् होइन. लाइक मान्छेले पछाडि जानुहोस् भनेर कोचाइ हुन्छ नि त्यस्तो खालको नहुने त्यो सर्भिस नहुने एउटा थ्रेसहोल्ड मेन्टेन गर्छ उनीहरूले होइन. त्यो हुने बित्तिकै पनि एउटा अलरेडी राम्रो भइसक्यो होइन. त्यसपछि अब हामीहरूको भनौँ त्यही हो अब इलेक्ट्रोनिक्स के हो यो संसार नै इलेक्ट्रोनिक्सले खाइसक्यो होइन. सो आई थिङ्क यसमा पनि इलेक्ट्रोनिक्स नै हामीहरूले इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो होइन. लिटरली अब एप कनेक्टेड हुन्छ एभ्री राउटको बसहरूमा होइन. युल नो एक्ज्याक्टली वेन टु लिभ होइन. अनि त्यो अनुसार आफ्नो टाइम पनि प्लान गर्नु पायो होइन. अहिले त हामीहरूको जाने हो बाहिर होइन नेक्स्ट जहिले चढ्नु पाउँछ चढ्ने हो नि त. अनि अब अभियसली यो गर्दा हामीहरूलाई थाहा त छ एउटा बफर टाइम थाहा छ होइन. तर इट वुड बी भेरी नाइस लाइक हुन्छ नि घरमै बसेर एक्ज्याक्टली 3 मिनट्समै म हिँड्छु भनेर हुन्छ नि त्यसरी प्लान गरेर हिँड्न पायो भने. सो आई वुड से एउटा चाहिँ भेहिकलको भयो होइन स्ट्यान्डर्ड र सेफ्टी र त्यो युजर एक्सपिरियन्स छ नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पऱ्यो. अर्को चाहिँ यस्तो खालको फिचर्सहरू जसले चाहिँ अलिकति कन्भिनियन्ट गरोस् युजरलाई होइन. सो त्यो दुइटा कुरा कम्बाइन भयो भने चाहिँ आई थिङ्क सिफ्ट नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने अब त्यो आई डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स है माइक्रो बस चलाउनेहरू आई थिङ्क दे गेट स्यालेरी चाहिँ. या आई थिङ्क मैले बुझेसम्म चाहिँ दे हेभ टु गिभ ब्याक सर्टन अमाउन्ट एभ्री डे. अनि बाँकी जति बचाउन सक्यो उनीहरूले त्यति हो क्या. स्यालेरी. सो त्यही भएर उनीहरूले कोच्ने हो क्या
त्यही त अब इफ यु मेक इट इन्सेन्टिभ बेस्ड त अब त्यो होइन they'll drive rashly नि अनि कति धेरै ट्रिप गर्न सक्यो होइन सो पुरा एकदमै चलाउने पनि त्यस्तै हुन्छ होइन कोच्ने पनि त्यस्तै हुन्छ होइन सो त्यही भएर त्यस्तो खालको एउटा सर्भिस जसले चाहिँ एउटा क्वालिटीलाई चाहिँ थ्रेसहोल्ड मानेर काम गर्यो भने चाहिँ यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू सबै हट्छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क त्यो गभर्मेन्टले त्यो गर्दा हुँदैन लाइक रेगुलेट गर्दा हुँदैन वेयर दिज पिपल अब के भन्छ अब आई थिङ्क साझा यातायातको त्यस्तै गर्छ होला होइन आई थिङ्क चाहिँ पार्सली लाइक गभर्मेन्ट पार्सली चाहिँ प्राइभेटली रन जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क दे गेट स्यालेरिज आई डोन्ट थिङ्क इट्स इन्सेन्टिभ बेस्ड राइट त्यो चाहिँ होला अनि आई थिङ्क द्याट सुड बी डन फर दिस द्याट सेम थिङ सुड बी अप्लाइड फर माइक्रोको बस ड्राइभरहरू उनीहरूलाई पनि अब सर्टन सिक्युरिटी पनि हुन्छ एन्ड देन त्यो अब देन स्टार्ट केयरिङ अबाउट हुन्छ नि युजर एक्सपिरियन्स अब दे वन्ट ड्राइभ त्यस्तो ऱ्यासली हुन्छ नि अब लाइक 17-18 वर्षको बच्चाहरू चलाइरहेको छ एन्ड देन देयर टिचिङ देयर ह्यान्डी बोयलाई हुन्छ नि मेरो अङ्कल त तर्सेर निस्केको मेरो घर पहिला उता गोल्डुङमा बस्थेँ एन्ड देन त्यहाँनिर धेरै माइक्रो जाँदैन थियो सो माई अङ्कल हि भिजिटेड फ्रम सिक्किम अनि एकचोटि चाहिँ हि लेफ्ट बाई हिमसेल्फ टाउन यता काठमाडौँ साइड आउँछु भनेर अनि अब द्याट्स फर्स्ट टाइम होइन माइक्रो बस होइन अनि ऊ गइरहेको थियो अनि अचानक बिचमा रोकेर सिफ्ट त्यो स्विच सिज अनि त्यो माइक्रो ड्राइभर चाहिँ प्यासेन्जर सिटमा बसेर अनि त्यो ह्यान्डी बोयलाई चाहिँ खलासीलाई चाहिँ त्यो ड्राइभ गर्नु दिएछ एन्ड द्याट गाइज ड्राइभिङ लाइक क्रेजी अब एन्ड देन द 15 पिपल इन द ब्याक मतलब छैन उनीहरू लाइक इट्स लाइक एभ्री डे थिङ फर देम मेरो अङ्कल चाहिँ लाइक सक्ट होइन जङ्गल बिचमा रोक्नु लगाएर So bro, how did you come up with the name Yatri? Yeah, your questions are that this केही छैन यात्री लिटरली लाइक हुन्छ नि Traveler. ट्राभलर त मिनिङ भयो होइन तर कसरी आयो चाहिँ लाइक It's a good name तर एकदम क्याची छ या सो फ्यु मिनट्स लाइक म बसेर हुन्छ नि म नेदरल्यान्ड्समै थिएँ त्यो बेला होइन आई वाज जस्ट थिङ्किङ कन्टेम्प्लेटिङ हुन्छ नि एउटा कम्पनी खोल्यो भने त्यो कम्पनीको नाम के हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन अनि फर्स्ट चाहिँ लाइक असिम डिजाइन स्टुडियो भनेर सोचेँ मैले होइन अनि द्याट वाज लाइक त्यो त अति हुन्छ अनि त्यसपछि सोच्ने बित्तिकै लाइक यात्री भनेर आइहाल्यो कि लाइक लिटरली लाइक फ्यु मिनट्समै सो त्यस्तो ब्रेन स्ट्रम गरेर हुन्छ नि त्यो हजुरको कतिजना छ टिममा मेम्बर्स अहिले हामीहरू चाहिँ सबै टोटल गरेर चाहिँ 22 जना छ हामीहरू इन्क्लुडिङ लाइक फुल टाइम कोर इन्जिनियर्स पार्ट टाइम इन्टर्न्सहरू सबै गरेर होइन तर कोर टिम चाहिँ हामीहरूको लगभग 16 जना छ हामीहरू अहिले अनि त्यसमा चाहिँ फ्यु अफ देम आर बेस्ड आउटसाइड नेपाल अनि मोस्ट अफ देम आर चाहिँ यहीँको हुनुहुन्छ अहिले it's a really good त्यही त एक्ज्याक्टली लाइक not just as a concept but as a के भन्छ नेपालको आफ्नो एउटा प्रडक्ट टाइपको हुन्छ नि बिकज अब आवर मार्केट इज फ्लडेड विथ गुड्स फ्रम आउटसाइड भनौँ न अब जे अब फोनदेखि यो वेबदेखि लिएर त्यो माइकदेखि लिएर एभ्रिथिङ बाहिरबाट ल्याउनु परिरहेको छ सर्ट लाइक अ सिम्बल अफ प्राइड पनि नेपालमै बनेको फ्रम स्क्रच This can also inspire other people to start up with their own shit, man. Because अब obstructions छ but then अब But it can be overcome, man. त्यही त हैन Yeah, I think one of the goals भनौँ न यात्रीको चाहिँ यो एज अ कम्पनी हुन्छ नि यो प्रडक्टहरू निकाल्नु त छँदैछ होइन तर मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ मेरो आफ्नो इन्जिनियरिङ स्कुलमा हुँदाखेरि जुन खालको प्रोजेक्टहरूमा म हुन्छ नि अगाडि हुन्छ नि बढ्न सकेँ म होइन त्यो कुराहरू चाहिँ म यहाँ आएर आई थिङ्क फर्स्ट इयर चाहिँ म यहाँ पुल्चोक क्याम्पसहरू भयो होइन काठमाडौँ युनिभर्सिटीहरू भयो अरू 1-2वटा कलेजहरू थियो त्यहाँ गएर हुन्छ नि त्यहाँहरूको भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्नु पाएँ होइन तर त्यो एकदमै वान अफ द रिजन्स हुन्छ नि लाइक इन्डस्ट्री स्पेसली यो हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ किन यस्तो पछाडि छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अब त्यो इन्डस्ट्री छैन त्यही भएर इन्जिनियरिङ स्कुल्सहरू पनि यस्तो विक हुँदै गइरहेछ अनि इन्जिनियरिङ स्कुल्सहरू विक भइरहेछ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि इन्डस्ट्री पनि त्यति अगाडि हुन्छ नि लाइक करिङ एज हुन्छ नि लाइक लेट्स पुश आवरसेल्भ्स भन्ने खालको त्यो पनि नभए जस्तो खालको होइन त्यो तिमीले अघि भने जस्तो होला नि होइन थ्योरी मात्रै भएर राइट देयर इज नो ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिकल अनि जति प्र्याक्टिकल त्यस्तो प्रोजेक्टहरू भनेको पनि लाइक हुन्छ नि लाइक एउटै खालको प्रोजेक्टहरू हुन्छ नि सिनियर इयरबाट आइरहेको त्यही पनि हुन्छ नि लाइक एकदमै हुन्छ नि लाइक
बेसिक त्यो पोतेहरू बनाउने हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको होइन मकै लाइक छिल्ने खालकोहरू हुन्छ नि अब ठिक छ होइन त्यो मैले उ गर्नु खोजेको होइन होइन तर अलिकति हुन्छ नि लाइक आफूलाई पुस गरेर हुन्छ नि लाइक संसारमा अहिले के भइरहेछ होइन हरेक डोमेनमा अगाडि कसरी बढिरहेछ होइन त्यस्तो खालको लाइक सफ्टवेयर साइडमा चाहिँ ठिक छ होला नेपालमा होइन सफ्टवेयर साइड चाहिँ अब अलिकति अब्सटाकल्सहरू कम छ नि त यु जस्ट निड यर कम्प्युटर होइन त्यति धेरै कम्प्युटरबाट धेरै कुराहरू गर्नु मिल्छ होइन तर मेकानिकल साइडमा आउने बित्तिकै हुन्छ नि लाइक एभ्रिथिङ इज सो लाइक हुन्छ नि नट जस्ट एक्सपेन्सिभ मात्रै होइन कि त हुन्छ नि यहाँ रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि अभाइलेबल छैन कोही कोही स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै एम्बिसियस नै हुन्छ कि उनीहरू गर्न थाल्छ तर कति कुराहरू त्यो फिजिबलै छैन कि लाइक यु निड लाइक एकदमै हाइटेक सिएनसी मसिन्स फर इक्जाम्पल तिम्रो त्यो डिजाइन वर्क गर्नलाई होइन त्यो मसिन्सहरू नै छैन यहाँ बनाउनु फेब्रिकेट गर्नै मिलेन होइन अर युनिट सम एउटा यस्तो माइक्रो कन्ट्रोलरहरू चाहियो जुन अब हुन्छ नि यहाँ नहोला एक्सेस नहोला होइन त्यस्तो कुराहरू अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुवै हिसाबबाट छ प्रब्लम होइन त्यो चाहिँ अब हामीहरूले हुन्छ नि एज अ कम्पनी लाइक मैले के देखेँ भन्दाखेरि उतातिर चाहिँ यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ स्टुडेन्टहरूकोमा आइरहेको थियो कि लाइक युनिभर्सिटीमा होइन अब हामीहरूले वी स दिस न्यू टिम एउटा सिरेतो भन्ने छ होइन यो चाहिँ आई थिङ्क मैले बिर्सेको छु आई थिङ्क काठमाडौँ युनिभर्सिटीको होइन होला पुल्चोकको हो कि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको होइन उनीहरूले चाहिँ इको सेल म्याराथन यो कम्पिटिसनमा गएर कम्पिट गर्न लागेको रहेछ उनीहरूले होइन सो दे बिल्डिङ दिस भेहिकल अल्टरनेटिभ फ्युलमा चल्ने अनि अब त्यस्तो खालको स्टुडेन्टहरू टिमहरू छ होइन बिस्तारै बनिरहेछ होइन त्यस्तो टिमहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूको डिजाइन चाहिँ विदेशमा गएर नि कम्पिट गरेर हुन्छ नि एकदमै राम्रो रिजल्ट्सहरू ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले कसरी उनीहरूलाई हेल्प गर्नु मिल्छ होइन त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि त्यो गर्ने थालेपछि अब स्टुडेन्टको हाम्रो अब एउटा त ट्यालेन्ट पुल पनि बन्दै जान्छ होइन अनि एक्चुली उनीहरूले त्यो प्रडक्टहरू बिल्ड गर्न थालिसकेपछि रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरू चाहिँ के हो त एक्चुली होइन त्यो बिल्ड गर्न थालेपछि थाहा हुन थाल्छ नि त सो त्यो अनुसार एउटा कम्प्लिट राउन्डेड अफ इन्जिनियर हुन थाल्छ होइन सो त्यो पनि एउटा वान अफ द गोल्स हुन्छ नि हामीहरूले एकदमै क्वालिटी स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ निक्लोस् होइन हाम्रो इन्जिनियरिङ स्कुल्सहरूबाट एटलिस्ट यो जुन 2-3वटा स्कुल्सहरू छ यहाँ इन्टर्नसिपहरू त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू होइन दिने त्यसरी So when arguments so that when will it be available on the market? Yeah, so हामीहरूको चाहिँ अहिले बेसिकली रेजिस्ट्रेसनको लागि हामीहरूको प्लान्ट बनिरहेछ अहिले होइन कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यु निड registered factory to make your bike roadworthiness त्यो टेस्ट पास गर्नको लागि होइन सो हामीहरूको चाहिँ वी चेन्ज पहिला चितवनमा थियो हामीहरूको होइन त्यहाँ रेजिस्टर गरेर हामीहरूले अब P1 निकाल्ने बेला चाहिँ वी मुभ ब्याक यहाँ काठमाडौँमै होइन अनि यहाँ चाहिँ अब त्यही बनिरहेछ आई थिङ्क वेआर प्लानिङ सेप्टेम्बरको एन्डतिर त्यो प्रोसेसहरू सकिन्छ होला अनि हेरौँ फिङ्गर्स क्रस लाइक अक्टोबरबाट चाहिँ होपफुली रोल आउट हुन थाल्छ होला What if people from outside from Nepal want a piece of it? Yes, त्यो धेरै एक्चुली लाइक हामीहरूको एक्चुली युरोपबाट यति धेरै किनकि जुन खालको स्पेक्सहरू हामीले दिइरहेछ होइन जुन खालको प्राइस पोइन्टहरू छ होइन अनि त्यहाँ आई डोन्ट थिङ्क यु गेट एनिथिङ नियर टु वाट वी आर अफरिङ लाइक 10,000-12,000 euros भन्दा कममा पाउँदैन कि विच इज लाइक लेस देन 4,000 euros P1 को प्राइस सो जर्मनी स्पेन र युकेबाट चाहिँ एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टहरू आइरहेछ होइन सो हामीहरू चाहिँ त्यही 2022बाट चाहिँ हामीहरूले अब हेरौँ कस्तो खालको हुन्छ किनकि त्यहाँ हामीहरूले त्यही 2022बाट चाहिँ ग्लोबल होमलोकेसनमै गर्ने भनेर प्लान गरिरहेछ होइन सो त्यो होमलोकेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यही एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ रेडी हुन्छ होइन अब कस्तो खालको डिमान्ड आउँछ हेरौँ होइन अब फ्यु हन्ड्रेड युनिट्स हो भने चाहिँ त्यस्तो स्केल गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हामीहरूको अहिले फेसिलिटी नै रेडी हुन्छ त्यसको लागि अब हेरौँ तर गर्नु पऱ्यो भने द्याट विल बी अ गुड हेडेक होइन नेपालमा चाहिँ what's your estimate नेपालको चाहिँ P1 को चाहिँ few thousand युनिट्स छ नेक्स्ट इयरको लागि यो इयर चाहिँ एक्चुली 200 युनिट्स थियो हामीहरूको फोरकास्ट जुन चाहिँ इट्स एक्चुली गिभन द कन्डिसन हुन्छ नि हामीहरूले गरेको एक हप्तामै एउटा टेस्ट राइड गर्ने बित्तिकै लकडाउन सुरु भइदियो होइन तर स्टिल वी हेभ लाइक
over 50 युनिट्सहरु जतिमै लाइक रिजर्भेसनहरु भइसकेको छ हैन सो 200 युनिट्स 2021 को लागि चाहिँ जुन हामीको टार्गेट छ त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ हैन त्यसको लागि नम्बर प्लेटहरु त या त्यति यो जुन मैले भने रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेस कम्प्लिट हुने बित्तिकै which सेप्टेम्बर अक्टोबर यो दशैंतिर चाहिँ रेडी त्यो थानकोटमा नि एउटा कन्ट्याक्ट बनाउनु पर्यो बिल बुकहरु बनाउन या What's your goal, man? Now, next, after P1? P1 was the goal, like P2. So the reason, like, why Yatri exists is अहिलेको लागि हैन short term मा चाहिँ P2 हो किनकि जहिले नि like P0 मैले जुन भने like एउटा टिम डेभलप गर्न लागि एउटा रिसर्च भेहिकल भए पनि like large scale impact त ल्याउनु नै थियो नि त एज अ कम्पनी हैन we didn't want to be like एउटा boutique expensive exclusive collector item बनाएर बस्नको लागि यात्री खुलेकै हैन हैन so P2 is the one हामीको first try attempt थियो P1 to make a commercially viable product जुन it's already हुन्छ नि hats off मेरो टिमलाई like अति नै बवाल गरे उनीहरुले P1 हैन यो तर P2 मा अब त्यही यत्रो 4 वर्षको मेहनत छ हैन अनि we are pretty confident like P2 मा चाहिँ P2 is already in the works. अलिअलि सुरु छ अब दुई तीनवटा प्रब्लमहरु आयो यो जुन यो लकडाउनहरुले गर्दाखेरि धेरै कुराहरु भएको छ तर आई थिंक अफिशियली किक अफ चाहिँ एन्ड अफ दिस इयर हुन्छ होला वन्स P1 एक्चुअली लाइक प्रोडक्सन लाइनमा स्मुथली जान्छ त्यसपछि चाहिँ फुल स्केल अनि हामीहरुको लाइक डेभलपमेन्ट साइकल पनि अलिक फरक खालको हुन्छ P2 लाई किनकि जहिले पनि P0 त कम्प्लिटली हामी सिक्रेटली नै काम गरेको हैन अनि P1 पनि भनौं न it was a surprise धेरै मान्छेहरुलाई तर P1 was more of a surprise for me. P0 चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि P0 लाइक सिक्रेटली काम गर्यो तर हामीले जब अनाउन्स गर्यो त्यसपछि चाहिँ ठुलो ग्याप भयो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ P0 को बारेमा धेरैलाई थाहा भयो P1 को बारेमा चाहिँ हामीले भनेकै थिएन हैन सो त्यही भएर तर P2 चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स फर द पिपल हैन अनि लाइक हुन्छ नि एकदमै ट्रेडिसनल कम्पनीहरुले कसरी काम गर्छ हैन लाइक फोकस ग्रुपहरु गरेर हुन्छ नि टन्नै different focus group अनि सब खालको फिडब्याक लिएर basically हुन्छ नि bringing people and making them the center stage of the development so त्यो हिसाबले चाहिँ P2 हुन्छ आई थिंक यही शोमा कसलाई भनेछ न सो P2 चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर हुन्छ अनि you heard it here first. So when can we get a test ride on your bike? P0 P1 चाहिँ any त्यो इट्स एक्चुअली अवेलेबल हुन्छ नि टेस्टको लागि हामीहरुले P1 को V3 आज एक्चुअली कम्प्लिट भयो सो हामीहरुले जुन लास्ट लकडाउन भन्दा अगाडिको टेस्ट राइड दिएको थियो हैन त्यो चाहिँ V2 थियो V3 रेडी भछ आज अब हामीहरुको प्रोडक्सनमा जान्छ V3.1 हुन्छ हैन फ्यु ट्विक्सहरु छ गर्नुपर्ने सो V3 चाहिँ रेडी छ लाइक टेस्ट राइडको लागि यही हप्ताबाट you guys are welcome I think we'll be there yeah I think एकदमै एक्सपीरियन्स फरक त छ हैन फरक हुन्छ अरु बाइक भन्दा तर इट्स a very positive experience like yeah pretty sure anyways man let's wrap it up if you 8 बजे कर्फ्यु छ yeah thank you for coming thank you for inviting me hey हाम्रो सब टिमबाट thank you सबैले सुनिरा हुन्छ एक्चुअली टाइममा हैन हामीहरु एकदमै त्यो सोशल मिडिया ह्यान्डल्सहरु if you want to give out yeah Yatri Motorcycles I think Twitter मा Yatri Design छ yeah follow us we'll put all the links in yeah sure thanks yeah so त्यसमै धेरै कुराहरु बिस्तारै ड्रप गरेर आउँछ इन्फर्मेसन स्पेशली P2 को लागि चाहिँ we're trying to make it very transparent development the process चाहिँ so yeah first sound Guff Guff pass thank you for coming thank you man thank you